हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी चैनल रे समस्त को पुणी थे स्वागत। आम डिस्कसन करुले प्रबंध पुष्पपुर रे वर्षा बरणर वन शॉट। तो वन शॉट रो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता। आज सेकंड पार्ट जो ई चैप्टर टाको आम ई वन शॉट रे कंप्लीट करवा। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट समस्त जानते जो मैंने टेलीग्राम रे जॉइन होना पीडीएफ पाइबा जल्दी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दीची आउ पार्ट 1 रो मध्य लिंक दे दीची, जल्दी जाई चेक कर दियंतु। तो आमर प्रबंध डिस्कसन करते प्रबंध पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्राबंधिक देखी दिंतु। प्राबंधिक होउचंती हमर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तो कृष्णचंद्र पाणिग्राही पुष्पपुर रे वर्षा बरण कहा द्वारा कालिदासंकर मेघदूत काव्य द्वारा प्रभावित होई एटा लिखिथिले। तो कृष्णचंद्र पाणिग्राही कौन कहिथिले हमर जो पाटनाटारे काम करथिले से कार्य जोगु तांकर जॉब लाइफटा पाटलिपुत्र जोटा पाटना एबे बिहार रो सेठी थिले। सेठू से मेघ को ओडिशा को पठेइचंती। तो सेटा होची एई काव्यर थीम माने प्रबंधर थीम। तो आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर देथिले। वर्तमान आजिठू आमे डिस्कशन करिबा सेकंड पार्ट आउ कम मात्र अछि। तो प्राबंधिक मेघ को निज जन्मभूमि को प्रेरण करी मेघासन गंधमार्दन कहितली। एमजीएम मन रखिबे मेघासन गंधमार्दन आउ माल्यगिरी माल्यगिरी रे अवसर नेबाको कहितले। तो एई पर्यंत हमर सरी जायतिला। तो एबे जिबा संबलपुर रो नारी मानु केमिति एठी प्राबंधिक एक्सप्लेन करचंती। तो सब प्राबंधिक मन रखिबो प्राबंधिक होचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तो संबलपुर रो नारी माने केमिति जदि क्वेश्चन पचारियो संबलपुर रो नारी मानकर विषय रे किछि लेख अकॉर्डिंग टू कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तो कौन लिखिबा संबलपुर रो नारी माने सदा प्रफुल्ला माने सबु बेले प्रफुल्ल तांकर मन रे केबे विषाद न थाए। विषाद माने दुख न थाए। तो सदा प्रफुल्ला एटा हबो प्रफुल्ला सेमानक मन को केबे हेले विषादर कालिमा छुए नहीं छुए नहीं। आउ राति न पाहुणु एठाकार बधू माने स्नान सारी शिशिर स्नात शेफाली परी हास्यमयी हुई उठंती। माने से एते चंचल जे स्नान करी सकाळु उठी राति न पाहुणु सकाळु उठी शिशिर स्नात शेफाली परी किपरि शिशिर स्नात शेफाली परी हास्यमयी हुई उठंती। एमानक अनलस चरण रे माने अलस न थाए कार्य सबले माने हार्ड वर्किंग। तो सेति पई एमानक अनलस चरण रे कमल फुटी उठे पद्म फुटी उठे आउ ओ कला कुलस कर स्पर्श रे क्षुद्र कुटीर सुधा हसी उठे। तो जो छोट घर तांकर हसी उठे आंकर कौन कर स्पर्शर कर स्पर्शरे कर माने कौन हाथ। तो तांकर हाथर कार्य जोगु तो तांकर क्षुद्र कुटीर हसी उठे। सेटा को मु शॉर्ट रे देखि देछि। एठी देखि परि आपण माने संबलपुर रो नारी माने किपरि जदि शॉर्ट रे मन रखिबो सदा प्रफुल्ला एठी प्रफुल्ला हबो। सेमानक मन केबे हेले विषाद छुए नाही। राति न पाहुन से माने उठंती कारण एते परिश्रमी आउ अनलस चरण रे तांकर कमल फुटी उठे। एई तीनटा जिंस लिखिबो जदि क्वेश्चन पचारला संबलपुर रो नारी मानक प्राबंधिक केमिति वर्णना करिसेंती। तो प्राबंधिक उत्कलर प्राकृतिक शोभा वर्णना करने अवकाश रे कौन कहिसेंती। तो प्राकृतिक शोभा माने जियोग्राफी हमर चारिपटे जहा अछि। तो प्राबंधिक पूर्वरु कहितली तुमनकु कौन कौन प्राबंधिक कहितले मेघासन गंधमार्दन माल्यगिरी अवसर नवा पई कहितले मेघ को कारण एते काम कला परे मेघ थकी जिवो वर्षा करिकी। तो सेति पई मेघासन गंधमार्दन आ माल्यगिरी अवसर नवा कहितले। वर्तमान से कहूँ प्राकृतिक शोभा को किपरि हमर एठी प्राबंधिक वर्णन करचंती। प्राबंधिक उत्कलर प्राकृतिक शोभा वर्णना करने अवसर तार महिमा गान करचंती। सेही मोर जन्मभूमि कोटि वीर प्रसविनी एटा मु पूर्व क्लास रे कहि देथिल तुम मानकु। कोटि वीर प्रसविनी माने कोटि वीर मानकु से जन्म देई सारिची हमर उत्कल भूमि। कोटि कीर्ति किरीटिनी कोटि कीर्ति ता माने गर्व ता भूमि रे हिची। तटिनी तटमालिनी तटिनी माने कोन नदी माने कोटि कोटि तटी माने हजार हजार तटिनी सेठी प्रवाहित होउचंती। तटिनी तटमालिनी हिची माने माळा माळ तटिनी प्रच्छन्न रत्नधारिणी रत्न भंडार परिपूर्ण होइके अछि हमर उत्कल भूमि रे। आ सुजला जानिच सुजला सुफला शस्य श्यामला कमला अथच आज पतिता लंछिता और खंडिता हो जाइए। एटा तुमको पूर्व क्लास रे कहितली उत्कल भूमि आगुरु एते थिला कोटि वीर प्रसविनी थिला कोटि कीर्ति किरीटिनी थिला एते जिंस थाई मध्य आज से कोन हेची पतिता हेची लांछिता हेची और खंडिता हेची। ओके पीकेएल कहितली मन रखिया पे पतिता खंडिता और लांछिता ना नहीं। तो कई उत्कल भूमि रो की जो माने एते थिला महान गाथा वर्तमान रो सभ्य समाज सेटा को आ रखी नाही। तो वर्तमान देखिबा कटक कटक विषय ये प्राबंधिक कौन कहिसेंती कारण मेघ को प्रेरण करचंती माने मेघदूत काव्यरु कालिदासंकर मेघदूत काव्यरु एटा प्रेरणा पाइची।
ତ ମେଘକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତ ସବୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଆ ଅଛି କହିକି ମେଘକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତ କଟକରେ କଣ କଣ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ସୌଧାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୌଧରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୌଧ ଜାଣିଛ ସୌଧ ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଧାନ ସୌଧ। ସୌଧ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତ ସୌଧାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କଟକ ହଉଛି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଏଇଟା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲେ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଆଗରୁ କଟକ ହଉଛି ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ଆମର କଟକ ଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଆଉ ଏଇଟାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝିଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତର ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାମାନେ କଟକ ସୌଧାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଓଡିଶାର। ଏଇଟା ଗଜପତିଙ୍କର କଣ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଏଇଠାରୁ ମାନେ ଏଇ କଟକ ଠାରୁ ହିଁ ଅଜୟ ବାହିନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଝିଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି ଝିଟିକା ବେଗରେ। ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ବିଡ଼ାନାସୀ। ବିଡ଼ାନାସୀ ଜାଣିଛ କଟକରେ ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ମାନେ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ବିଡ଼ାନାସୀ ବାରବାଟୀରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ତାପରେ ଲେଖିଛି ବାରବାଟୀ ଆଦିର ସମୃଦ୍ଧି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଚିତ୍ରପଦାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଆମର କଟକରେ କଣ କଣ ଅଛି ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ବିଡ଼ାନାସୀ। ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ମାନେ ବିଡ଼ାନାସୀ ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ମାନେ କହିଲେ ପୁରା ରିଏଲ ମିନିଂ ହଉଛି ଯାହାର ଏତେ ମାନେ ସେ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଏତେ ଗର୍ବ ଅଛି ଯାହାକୁ କହିଲେ ସରିବନି ସମୃଦ୍ଧିପୃତ ବିଡ଼ାନାସୀ। ଓକେ ବାରବାଟୀ ଆଦିର ସମୃଦ୍ଧି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ମର୍କତ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କର ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଚିତ୍ରପତାଳ କାହାର ମେଖଳା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏଠାରେ ବହୁ କବି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଖାଲି ରାଜା ମହାରାଜା ନଥିଲେ ଏଠାରେ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଟକରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କବି କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମହାନିଶାରେ ମାନେ ନିଶା ମାନେ ରାତି ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଲେଖାରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ଟ ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ତଳେ ସର୍ଟ ରେ କହିଦେଇଛି କଟକ କେମିତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ବିଡ଼ାନାସୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ବାରବାଟୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି କାହା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ପୁଷ୍ପପୁର ହଉଛି ପାଟଣା ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ପାଟଣାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ମେଘକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ନାଇଁ। ତ ସେଇଠି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଓଡିଶାରୁ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ପୂର୍ବକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ମେନ୍ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ସେ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏ ଯୋଉ କଟକ କୋଣାର୍କ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ମେନଲି ପଢିଲେ କେମିତି ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛେ କଟକ କୋଣାର୍କ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଏଇ ହେଡିଂ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ହୃତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଆଲୋଚନା କର। ତାମାନେ କଣ କହିଛି କୋଣାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ହୃତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ମାନେ ଏଇ କୋଣାର୍କରେ ହୃତ ହଜି ଯାଇଥିବା ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ଅଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମହୋଦଧିର କଣ ଲେଖିବ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଦେଖାଯାଏ। କଣ ୟାର ମିନିଂ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ତରଙ୍ଗା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଢେଉ ଆସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାଣିଥିବ ତରଙ୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗଟା ଆମକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗଟା ତଳେ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡା ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗଟା ଆମ ଆଖିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଦେଖାଯାଏ। କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ। କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଲାଇନ ଟା କହିଲି ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ରେଡ ରେ କରିଛି ରେଡ ରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ ସ୍ୱରୂପ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଭୁବନ ମୋହନ ସ୍ୱରୂପ।
ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବେନି। ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଏମାଏଲ ଓଡିଆ କମ୍ପଲସରି ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଦେଲେ ମାର୍କ ମିଳେ। ଓଡିଆ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହେଁ ତମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ କି ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ ତମେ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଦବ। ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ଭୁବନ ମୋହନ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱର୍ଗାଚ୍ୟୁତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିବା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହଜି ଯାଇଥିବା। ସ୍ୱର୍ଗାଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡି ରହିଛି। ବିଜନ ବେଳାରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ପଡି ରହିଛି ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆମର କୋଣାର୍କ। ତ ସ୍ୱର୍ଗାଚ୍ୟୁତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅଛି, ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲା ଭଳି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ଭଳି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଛିନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି, ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୋଣାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମୁକ ମନ୍ଦିରର, ଏହି ମୁକ ମନ୍ଦିର, ମୁକ ମାନେ କୋଣାର୍କ କଥା କହିପାରୁନି, ମୁକ ଅଛି। ମୁକ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା ମାନେ ପାଟି ଫିଟନ୍ତା, ତେବେ ସେ କଣ କରନ୍ତା? ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରନ୍ତା। ସେ ଯୋଉ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡି ରହିଛି ମୁକ ହୋଇ, ତାର ଯଦି ପାଟି ଫିଟନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଅତୀତର ବିଭବ ଗାଥା, ଅତୀତର ଯୋଉ ବିଭବ, ଯେତେ ଗର୍ବ ଅଛି ଓଡିଶା ମାଟିର, ସେଟାକୁ ବଖାଣି ପାରନ୍ତା। ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କହିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ଲେଖିଦବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କଣ, ଯଦି ମୁକ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତା? ଅତୀତର ବିଭବ ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର, ଏହା କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଭିତରେ ଡବଲ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିସ୍ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଏଇ ବକ୍ସଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର, ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର, ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ବା ପୁରୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲେ, ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ମେଘକୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ପଠେଇଲେ ଆମର ପାଟଣା ଠାରୁ, ପାଟଣାରୁ ଯୋଉ ପଠେଇଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ନୀଳାଚଳକୁ, ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ, ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ। ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଏଭଳି କହିବାର ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ଯଦି କମଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, କମଳ ମାନେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେହି କମଳର କେଶର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ହେଲେ କେଶର ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଫୁଲରେ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେଟା ପଦ୍ମ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ହଉ, ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗେ, କେଶର ସେଟା କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ। ତ ସେ ଯୋଉ କେଶର, ମାନେ ସେ କେଶର ବିନା ଫୁଲର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାମାନେ ନୀଳାଚଳ ବିନା ଉତ୍କଳର ଓଡିଶାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେନି, ନୀଳାଚଳ ବିନା ଓଡିଶାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ନୀଳାଚଳକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର। ଯଦି କେଶର ନ ରହିଲା କମଳର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ନୀଳାଚଳ ବିନା ଉତ୍କଳର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଉତ୍କଳକୁ କମଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କମଳର କେଶର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ଜାଣିଲ କାରଣ କାହିଁକି ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜିମ ଏଟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ, ନା ନାଇଁ, ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢିବା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, କଣ ଜଣାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇତିହାସ, ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି, ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରାରେ ଏଠାରେ ହିଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। କଣ କଣ ରହିଛି? ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ମୁକ୍ତି ରହିଛି, ମୈତ୍ରୀ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଭୀତି ରହିଛି। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଧାରାରେ। ଯଦି ମନେ ରହୁନି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଏଠି ପାଇଁ ବନେଇଛି, ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, MBBS। MBBS ଏଟା ହଉଛି ସର୍ଟ। କଣ? ମୈତ୍ରୀ, ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଭୀତି ଆଉ ଏସ୍ ରହୁଛି ଶାନ୍ତି। ସିରିଏଲି ପଛାଡୁ କହିପାରିବ ଶାନ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଭୀତି, ମୈତ୍ରୀ, ମୁକ୍ତି, ଏମିତି ପଢିପାରିବ, ନହେଲେ MBBS ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲି MGM କହିଲି, ଆମର ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମାଲ୍ୟଗିରି, MGM, ଏଟା MBBS, ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ। ତ ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ଟରେ କହିଦେଇଛି, ଉତ୍କଳର ଏଟା କମଳ କେଶର। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ହଉଛି ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର, ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଆଉ ଏଠି ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୂପଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଆମର କଣ କରିଛନ୍ତି?
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୂପଚିତ୍ର ଲେଖନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୂପ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମମୟ ସାଧନକୁ ଅତି ସୂଚନାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମମାନେ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବ। ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳମଣି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନେ କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମମୟ ସାଧନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କର୍ମମୟ ସାଧନକୁ ସୂଚନାତ୍ମକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂଚନାତ୍ମକ ଓ ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୂପଚିତ୍ର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠୁ ରେଡ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ରେଡ ରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରୂପଚିତ୍ର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୁଳ। ସୁଶ୍ରୁଳ ମାନେ ଦାଢି ରଖିଥିବା, ଦେଖିଥିବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁବେଳେ ଦାଢି ରଖିଥିବେ। ସୁଶ୍ରୁଳ। ଅଶ୍ରୁଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ଝରୁଥିବ, ମାନେ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ। ଖର୍ବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଜମା ଗର୍ବ ନଥାଏ। ଖର୍ବ, କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟି, କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି। କାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷମ ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରାଗ ନାହିଁ, ଗୁସା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସୁଶ୍ରୁଳ, ଅଶ୍ରୁଳ, ଖର୍ବ, କ୍ଷମ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ ମଣିଷଟି। ଯେ କି ବକୁଳ ବନରେ, ବକୁଳ ମାନେ ଆମର ଜାଣିଥିବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଆମର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ନା ନାଇଁ, ଏଜୁକେସନ ଆମର ସିଷ୍ଟମକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକା। ତ କଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏଠି? ଯେ କି ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରି ଓଡିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଓଡିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ପାଠ ପଢେଇ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଥିପାଇଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗର୍ବ ବଢେ। ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁର ବିଷୟରେ କଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡିତ ଥିଲାବେଳେ, ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିତ ଥିଲା ମାନେ ମିଶିକି ନଥିଲା, ଖଣ୍ଡିତ ଥିଲାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥର ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବେଳେ ବେଳେ, ଯେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡିତ ଥିଲା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣାସା ପଥରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରହରୀ ଭଳି ମାନେ ଗାର୍ଡ ଭଳି ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁର। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବ ସମୃଦ୍ଧି ପୂତ ଏ ଭୂମିରେ ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରି, ଆମର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଏଇଟା କଟି ଯାଇଛି, ଅଧା ନାହିଁ। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରି କଣ ଆଣୁଥିଲେ? ନାନାଦି ଧନରତ୍ନ ଆମର ବାହାରୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଟା ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଛାଡି ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଖାଲି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦକ୍ଷିଣାସା ପଥରେ କିଏ ପ୍ରହରୀ ରହିଥିଲେ? ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାରିପାତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବାରିପାତ ମାନେ ମେଘ, ମେଘର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିଶ୍ଚୟ କଲା ପରି ସେ ଓଡିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଓ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ଵ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ତାର ଖାଲି ରିପିଟେସନ ଏଠି। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ପଠେଇଲେ, ବାରିପାତ ମାନେ ମେଘକୁ ପଠେଇଲେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ, ସେ ବହୁତ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ମେଘ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କୋଉଠି ଏଣ୍ଡ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଥିଲେ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ କହିଥିଲି, ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଛାଡିଥିଲେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମେଘକୁ ଛାଡିଲେ ଓଡିଶାକୁ, କହିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତୁ ପୂର୍ବକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ବାରିପାତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ସେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ମେଘକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ପୂର୍ବ ଓଡିଶା, ଉପକୂଳ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ମେଘକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ଓ ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପରିସମାପ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମେଘ ବାରିପାତ ତାର ଯୋଉ କର୍ମ କୋଉଠି ସାରିବ? ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ, କାରଣ ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉପରେ ଆମେ ପଢିଲେ। ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ସାରିବ। ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଖାଣି ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମାଲ୍ୟଗିରି ଏଇଟା ସବୁ ଧନରତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ପଢିଲେ MGM, ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ଅବସର ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ନାରୀ ମାନେ କେମିତି, ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କଟକ ସଦାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ, କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଧାମର ଶେଷରେ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉଟା ସର୍ଟ ରେ କହିଲି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ମହିମା ପଖାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି।
उत्कलर भौगोलिक सीमारेखा यहाँ मुझे बुझी सारी एटा रिपिटेशन पूर्व क्लास रिपिटेशन यहाँ रिपिटेशन कौन रिपिटेशन उत्कलर गोटे पटे दी पट वर्णना करते गोटे पटे पुग पुग माने गुआ पोलांग ताल तमाल तांबुल माने पान नारिकेल माने नड़िया यही सब गछरे बनरे विभूषित सामाभरा अपरूप कांति माने गोटे पटे आमर जदि उत्कल को देखा गोटे पटे यही सब गछरे भर्ती माने यही सब बनरे भर्ती पुग पोलांग ताल तांबल तांबुल नारिकेल एथरे भर्ती से जन्मभूमि उत्कल असाधारण से ही जन्मभूमि उत्कल असाधारण उत्कलर बनभूमि टंकिल टंकिल माने पथुरिया अनुर्वर आ उच्च बच माने उचा नीचा हेले भी सेठाकर अधिवासी माने उत्कलर लोक माने परिश्रम करी वर्षा वर्षा उपर निर्भर करी कारण पानी आउ कोठु मिलेनी वर्षा नु ही मिले वर्षा उपर निर्भर करी नदी एते एते पानी न थाए उत्कलर नदी मानक पाखरे तो प्राकृतिक वर्षा उपर निर्भर करी निजर जीविका निर्वाह करती जेते परिश्रम कले भी तांको मनरे विषाद न थाए कहिचे माने उत्कलर लोक माने बहुत परिश्रमी तांको मनरे दुख न थाए विषाद न थाए बरं से माने वेणुश्रवणर ताळे ताळे गीत गाई वनभूमि को मुखरित करती जो वनवासी माने वेणुश्रवण माने आमर जो पैंसी सुर रे मुखरित करती परिश्रम कले भी तांको मनरे कोन न थाए विषाद न थाए एटा हमें पढ़ी सारिचे तापर एटा मध्य पुणी आउ थरे रिपिटेशन रिपीट क्वेश्चन एटा किछि बुझिबार नै प्राबंधिक कहा विषय कहिसेंती एमजीएम कहितली मेघासन गंधमार्दन माल्यगिरी प्रभृति पर्वत विषय वर्णना दैचंती जदि क्वेश्चन आसिला कें कों पर्वत विषय प्राबंधिक लिखिचंती एमजीएम महासन मेघासन गंधमार्दन आ माल्यगिरी एही पर्वत गुडी रे असरंती रत्न भंडार रहिछि रत्न भरी रहिछि सेही परि खंडाधारा आ देवगड़ प्रपात विषय मध्ये कहिचंती खंडाधारा आ देवगड़ ओके डीके मन रखि परियो डीके देवगड़ आ खंडाधारा प्रपात किपरि वनभूमि रे क्रीड़ा करी चली थांते ताको मध्ये प्राबंधिक मनोज्ञ भाव रे सूचना देइचंती संबलपुर विषय संबलपुर नारी मानक विषय प्राबंधिक कहितले वर्तमान संबलपुर वर्णना करियो जाई कोन कहिचंती नारी मानक विषय कहले सेटा के लिखिबो सदा प्रफुल्ला तांको मनर विषाद नथाय सेटा तो लिखले वर्तमान संबलपुर जागा विषय जदि वर्णना करिया पई प्राबंधिक क्वेश्चन आसे कोन प्राबंधिक संबलपुर जागा विषय वर्णना करचंती संबलपुर वर्णना देबको जाई सेठाकर महानदी संबलपुर महानदी स्टार्ट महानदी किपरि तंत्री और उपल सज्जा जाऊ जाऊ से जो तंत्री उपल सज्जा जाऊ जाऊ तीर देश सेणु स्वर्ण रेणु ढाली दिए स्वर्ण रेणु माने स्वर्ण रेणु क्या कह महानदी जाए तार जो महानदीर उर्वर माटी जिते महानदी जाए तार उर्वर माटी गुड़ा को दे जाए जियोग्राफी जो मैंने पढ़ी से जापर तो आलुभियाल सॉइल उर्वर माटी सब जमा हो जाए जो पानी अधिक आसे नदी रे तो स्वर्ण रेणु ढाली दिए माने से जो उर्वर माटी जो जमा हुए से फसल कले चाषी अधिका लाभवान हुए से स्वर्ण रेणु स्वर्ण माने ताको सुना सहित तुलना करचंती माने से खेत को तो स्वर्ण रेणु ढाली दिए ताहाको मध्य वर्णना करचंती एहा परे वेणुवन उपरे मेघ संचरण करी वेणुवन सूचना मध्य दैछि जे वेणुवन उपरे मेघ संचरण करी उपकूल आड़कू उपकूल माने पूर्व आड़कू वेणुवन रहिला हमर संबलपुर वेणुवन देकी तापरे उपकूल आड़कू जिबाकू कहिचंती सेही बांस बनरे से जो बांस बनरे वेणु बनरे कौन कौन थाए बानर बानरी को देखा मिले मांकड़ मान देखा मिले कहुई पर कपिलास विषय कटक विषय आम पढ़ले भुवनेश्वर कोणार्क विषय आदि विभिन्न स्थान वर्णना दै शेष नीलाचल धाम प्रसंग जोटा आम पढ़ी सारीचे पुग पोलांग गोटे पटे उत्कल भूमि थाए यहाँ आम पढ़ी सारीचे शेष प्राबंधिक लिखिं नीलाचल ठारू चारु चिलिका बक्ष दे तू अचिरे समग्र उपकूल माला अंचल व्यापी जाए उत्कल तोर स्वकर्म शेष करू स्वकर्म माने जो भल कर्म तोर शेष करू माने एठी बारीपात को मेघ को से कहते नीलाचल तो पहुंचला नीलाचल ठारू चारु चिलिका बक्ष दे तू अचिरे समग्र उपकूल पूरा उपकूल कहले खाली चिलिका न थाए खाली पुरी न थाए उपकूल पुरी आमर एठी रहिला उपकूल रे आउ कोन कोन रहिले सब जगतसिंहपुर रहिला उपकूल रे आमर बालेश्वर रहिला भद्रक रहिला एगुड़ा मध्य उपकूल रे जाउचंती तो उपकूल ओ माला अंचल दे व्यापी जाई उत्कल रे तोर स्वकर्म शेष करी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट पॉइंट को जीवा प्राबंधिक परवर्ती पर्याय रे मंदिर मालिनी भुवनेश्वर विषय कौन कहिसंती भुवनेश्वर वर्णना करी ताहाकू समृद्धि श्मशान बोली कहिसंती समृद्धि श्मशान माने समृद्ध भुवनेश्वर रे सबु किछि कीर्ति गर्व सबु रहिछि किंतु ता श्मशान है माने श्मशान रे जेमति श्मशान रे किछि न थाए केही कहिबा पई न थांती तार गर्व गाथा जेमति श्मशान हुई समृद्धि श्मशान बोली कहिसंती कारण एहार मंदिर श्रेणी मंदिर मालिनी कह भुवनेश्वर मंदिर श्रेणी उत्कलर मानदंड परि दंडायमान होइथिला
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱର୍ଗାଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି, ଆମର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱର୍ଗାଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ହୃତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ଓ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାଷାରେ ଏହି ମୁକ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା, ଯଦି ପାଟି ଫିଟନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତତେ ଅତୀତର ବିଭବ ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର କୋଣାର୍କର ପାଟି ଫିଟନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ସେ ଅତୀତର ଗର୍ବ ଗାଥା କହିପାରନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ସମାନ। ସରି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଇଏଟା କୋଣାର୍କଟା ଯିବ ପୁରୀରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଯିବ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଓକେ, ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ କହିଛି, ଯୋଉଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୋପାଳରେ ସେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢିଥିଲେ। ଆମର ମହାନିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ଓ ଦଧିଚି ରୁଚି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ସେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିମା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ତାର ପୁରା ସମରି ଏଇଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ନୂଆ କଥା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଭ୍ରୁମ ଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟରେ କହିସାରିଛି, ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ପଢି ସାରିଛି, ତାର ରିପିଟେସନ ଖାଲି ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଶେଷରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦବା। ବନବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ବନବାସୀ ଯୋଉ ବନରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢି ସାରିଥିଲି, ଖାଲି ରିପିଟେସନ। ସେମାନେ ବନବାସୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ତାଙ୍କର ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ପୁଷ୍ପ ଭରା, ବନ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାରେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଉରୋଗ କୁଟିଳ ପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରିଣୀ ପ୍ରତି ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ବନବାସୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ମାନେ ବନବାସୀ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ ଆଉ ତନୁଲତାର ବନ ପୁଷ୍ପ ଭରା, ବଣରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାର ପୁଷ୍ପକୁ ଗଭାରେ ସେମାନେ ଧାର କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ବଡ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଉରୋଗ କୁଟିଳ ମାନେ ସର୍ପ ପରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହାସ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିର୍ଝରିଣୀ ମାନେ ରହିବେନି, ଝରଣା ପରି ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ପୂର୍ବ ଇଏରେ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର, କାରଣ ମହାନଦୀ ଏଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ଶେଷରେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜାଗାର ଇଏ କରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ଏଗୁଡା ତ ସବୁ କହିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ମହିମା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜର ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଆସିବ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ମାନେ କଣ, ଉତ୍କଳ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜାତି। ତ ଉତ୍କଳର ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ ଯଦି କହିବ। ପ୍ରଥମେ ବନବାସୀଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ କହିଲେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହର କଟକ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ୱାନ ସଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଲରେଡି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଏଇ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚେକ୍ କର, ସେଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆସ। ଆଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠୁ ଆସେ, ଯୋଉଗୁଡା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ୟୋର ଏକ୍ସାମ।